أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের মাঝে আজকে একটু কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত শোনাবো। আমি আলেম না, আমি কোনো মাদ্রাসার ছাত্র না, আমি জেনারেল ছাত্র। আমার এই তো পড়ার মাঝে কোনো ত্রুটি থাকলে আমাকে অবশ্যই মাফ করবেন ইনশাআল্লাহ। আর এই কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত আপনাদেরকে এই জন্য শোনাইতেছি যে আমরা পবিত্র কোরআনুল কারীম আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমাদের জীবনযাপনের বিধান। তো এটা ঘরের মধ্যে রাখার জিনিস না, শুধু ঘরের মধ্যে রাইখে শোকেসে তুগলে রাখার মতো জিনিস না। এটাকে নিয়ে কি করতে বলছে, এটাকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা পড়তে বলছেন, এর বিধান অনুযায়ী চলাফেরা করতে বলতেছেন। আমার আজকে এই তেলাওয়াতের মাঝে আপনাদের একটা জিনিসে জানাতে চাই, সেটা হলো যে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে আমরা প্রতিদিন শিক্ষা নেব আল্লাহর বিধান যেহেতু। আর যারা মুসলিম অবশ্যই পবিত্র কোরআনুল কারীমকে আমরা শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব এবং প্রতি রাতে হোক, দিনে হোক, সকাল হোক, সন্ধ্যা হোক, যে কোনো এক সময় আল্লাহ তাআলার কালাম তেলাওয়াত করব। তো পবিত্র কোরআনুল কারীম যদি কোনো ঘরে তেলাওয়াত করা হয় তাহলে সেই ঘরে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। তো আসুন আমরা সবাই পবিত্র কোরআনুল কারীমকে ভালোবাসি, গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে প্রতিদিন যে কোনো একটা সময় এক আয়াত হোক, দুই আয়াত হোক, একটু করে তেলাওয়াত করবো ইনশাআল্লাহ। তো আমার এই তেলাওয়াতের মাঝে কোনো ত্রুটি থাকলে অবশ্যই আমাকে মাফ করবেন ইনশাআল্লাহ। তা আমি শুরু করলাম বিসমিল্লাহির নাম নিয়ে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি আজকে পড়ব যে সূরাটি সেটা হলো সূরাতুন নামলি মাক্কিয়াতুন। এটা মাক্কি যুগে অবতীর্ণ হয়েছে, এই জন্য নাম রয়েছে সূরাতুন নামলি মাক্কিয়াতুন। মাক্কি যুগে এটার আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন সূরাটা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তসিন তিলকা আয়াতুল কুরআনি ওয়াকিতাবিম মুবিন هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي الصاخ فلما رآها تهتز كأنها
كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك فاخرج بيضاء من غير سوء في آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرات قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ويشير لسليمان جنوده ومن الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبشم ضحيكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقال الطير فقال ملي لا أرى الهدهد أمكن من الغائبين لأعجبنك وجبا سديدا أو أجحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كشف غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولا حرس عظيم وجدتها وقامها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهما فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ولا سننزل صادقة كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم
وانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين صدق الله العلي العظيم আমার পবিত্র কোরআনুল কারিমের তেলাওয়াতের মাঝে কোনো ত্রুটি থাকলে অবশ্যই আমাকে মাফ করবেন। আমি আসলে কোনো মাদ্রাসার ছাত্র না, আমার ত্রুটি হইতেই পারে, কোনো ভুল হইতে পারে, আমাকে অবশ্যই মাফ করবেন। আমি চেষ্টা করতেছি সহি শুদ্ধভাবে পড়া। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে তৌফিক দান করে সেই দোয়া আমার জন্য করবেন। পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে একটি বিষয়ে অনুরোধ করব যে আমরা যারা মুসলিম, এই পবিত্র কোরআনুল কারিমকে আমরা আমল করি, এর বিধান অনুযায়ী এর অর্থসহ বুঝে পড়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা যেন পড়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি আমরা একে অপরের জন্য দোয়া করি। মহান আল্লাহ তাআলার এই পবিত্র কোরআন কারিম যেন আমরা সবাই তেলাওয়াত করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুক। আমাকে অবশ্যই মাফ করবেন আমার যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য বিশেষ করে দোয়া করবেন, আমি যেন এই পবিত্র কোরআনুল কারিমকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তেলাওয়াত করার মহান আল্লাহ পাক যেন আমাকে তৌফিক দান করেন। নিশ্চয়। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।